साथियों, कुछ बिहार हो, अलीपुरद्वार हो, ये पूरा क्षेत्र अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है। इसलिए बीजेपी सरकार इस पूरे क्षेत्र में विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। बांग्लादेश के साथ व्यापार कारोबार करना आसान हो, कानूनी तरीके से वहां आना जाना आसान हो, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस का इंडी गठबंधन सिर्फ झूठ और अफवाह की राजनीति में ही जुटे हैं। इन्होंने राजवंशी, नामशूद्र और मतुआ साथियों की कभी परवाह नहीं की। लेकिन आज जब बीजेपी सरकार सीएए लेकर आई है तो ये अफवाहें फैला रहे हैं। मां भारती पर आस्था रखने वाले हर परिवार को नागरिकता देना, ये मोदी की गारंटी है। मैं पश्चिम बंगाल के हर परिवार से कहूंगा, ये टीएमसी वाले, वामपंथ वाले डराएंगे, अलोकतांत्रिक तरीके आजमाएंगे, लेकिन आपने 10 साल मेरा काम देखा है। आप मोदी की गारंटी पर भरोसा कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट की राजनीति ही झूठ पर, भ्रम फैलाना और अपप्रचार पर टिकी हुई है। इंडी गठबंधन अपने आप में झूठ और भ्रम का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहां टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस वाले आपस में लड़ाई करते दिखते हैं, लेकिन दिल्ली में सारे एक साथ रहते हैं, एक ही थाली में खाते हैं। अब देखिए, ये राशन घोटाले, शिक्षक भर्ती घोटाले में जो लोग जुड़े हैं ना, उनको बचाना चाहते हैं। आपने भी देखा है कि टीएमसी के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकले हैं। ये सब मिलकर इन लोगों को बचाना चाहते हैं, जिन्होंने नौकरी के नाम पर ये मेरे परिवारजनों को धोखा दिया है। वे लोग उनको बचाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, जिन्होंने आपको लूटा है उनको सजा होनी चाहिए कि नहीं? जिन्होंने आपको लूटा है उनको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये पैसा आपका है, किसी को लूटने का अधिकार नहीं है। और ये इनको बचाने के लिए ये जांच में रोड़े अटकाते हैं और दिन रात मोदी को गालियां देते हैं। ये चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार,
तोलाबाजी, खून खराबे की राजनीति ऐसे ही चलती रहे। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आमी बोली भ्रष्टाचार छोड़ाओ। तारा बोले भ्रष्टाचारी बचाओ। मैं इन भ्रष्टाचारियों को दो टूक कह रहा हूं, आपकी धमकी से कुछ नहीं होगा। ये मोदी है, भ्रष्टाचारियों को सजा दे करके रहेगा। और बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, आने वाले 5 वर्षों में भ्रष्टाचारियों पर और कड़ी कार्रवाई होगी। भाइयों और बहनों, कि इन 2019 में मैं इसी मैदान में सभा करने आया, बहुत जरूरी है। मैं बंगाल की जनता के लिए जो भी योजनाएं लाता हूं, यहां की सरकार उसे यहां लागू ही नहीं होने देती। टीएमसी ने आयुष्मान भारत योजना को रोका है। अभी आयुष्मान योजना ऐसी है कि मान लीजिए आप किसी कारण से मुंबई गए और वहां बीमार हो गए, अगर आयुष्मान कार्ड होगा ना, तो मुंबई में भी आपकी मुफ्त में इलाज होगा। आप चेन्नई गए और कुछ हो गया तो वहां भी आपका इलाज होगा। लेकिन वो काम ये टीएमसी सरकार करने नहीं देती है। यहां अगर ये योजना होती तो दूसरे राज्यों में इलाज के लिए जो मरीज जाते हैं उनको भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता। बीजेपी सरकार की पहचान मेडिकल कॉलेज और एम्स बनाने वाली सरकार की है। हम देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने पर बल दे रहे हैं। लेकिन टीएमसी सरकार ये भी करने नहीं देती। पूरे देश में गांव की सड़क, नेशनल हाईवे, आधुनिक रेलवे, एयरपोर्ट, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। लेकिन पश्चिम बंगाल को रिकॉर्ड पैसा देने के बावजूद टीएमसी सरकार की रोकटोक से प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हो पाते। साथियों, देश को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने में टूरिज्म की भी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। एक क्षेत्र टूरिज्म का बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। देश आज स्पोर्ट्स की नई क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। इसमें भी क्षेत्र की बड़ी भूमिका मैं देख रहा हूं। बीजेपी ही है जो राजवंशी परंपरा को, भाषा संस्कृति को, अपने महापुरुषों को सम्मान दे सकती है। बीजेपी ही है जो चाय बागानों में काम करने वालों के कल्याण के लिए काम कर सकती है। इसलिए 19 अप्रैल को भारी संख्या में मतदान करना है। कूच बिहार में श्री निशित प्रामाणिक जी और अलीपुर द्वार में श्री मनोज तिग्गा जी को भी भारी मतों से विजयी बनाना है। हमारे निशित जी ने लगातार बंगाल की आवाज उठाई है। आपको उन्हें फिर से रिकॉर्ड मतों से जिताकर लोकसभा भेजना है। और मैं आपसे 2 बातें करना चाहता हूं। गर्मी बहुत होगी,
कितनी ही गर्मी क्यों न हो, सूरज निकलते ही तुरंत मतदान के लिए चल पड़े, सुबह सुबह ही मतदान कर दें। और दूसरा, ये टीएमसी के गुंडे आपको वोट देने से रोकते हैं, पूरी हिम्मत के साथ खड़े हो जाइए। इस बार इलेक्शन कमीशन बहुत जागरूक है, आपके एक एक वोट की ताकत वो समझता है और इसलिए नीडर होकर वोट देने के लिए निकलना है। मेरा एक काम करेंगे, आप लोग मेरा एक काम करेंगे, पक्का करेंगे। जरा अपना मोबाइल फोन निकाल करके फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सब अपना मोबाइल निकाल करके जरा फ्लैश लाइट चलाइए, फिर मैं बताता हूं क्या काम करना है। आप अपना मोबाइल का फ्लैश लाइट चालू कीजिए सब। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, देखिए यहां से जब जाएंगे तो घर घर जाना और जाकर के हर एक परिवार में कहना कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है। ये मेरा संदेश दे देंगे, मेरा प्रणाम घर घर पहुंचाएंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, देखছেন কলকাতা টিভি, সঙ্গে রয়েছে আমি স্বর্ণালী। শুরু করছি চারটের চারদিকের শুরুতে যে খবরের দিকে নজর রাখবো। আজই কোচবিহারে সভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সেই সভা থেকে একাধিক ইস্যুতে নিশানা লেগেছেন রাজ্যের শাসক দলকে। চাকরি দেওয়ার নাম করে আমার পরিবারকে ধোঁকা দিয়েছে, ইন্ডিয়া জোট মানেই শুধু মিথ্যাচার, এমনই মন্তব্য করেছেন সেই কোচবিহারের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার পাশাপাশি তৃণমূল মন্ত্রীর বাড়ি থেকে নোটের পাহাড় উদ্ধার হয়েছে, এ প্রসঙ্গেও সুর চড়িয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। অন্যদিকে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আগামী 5 বছরে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, এমনটাই মন্তব্য করেছেন কোচবিহারের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আপনাদের জানিয়ে রাখি, আজ কোচবিহারের সভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মূলত কোচবিহারের বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের সমর্থনে এই সভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বাভাবিকভাবেই সেই সভা থেকে একাধিক ইস্যুতে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একদিকে যেমন ইন্ডিয়া জোট নিয়ে তিনি বলেছেন ইন্ডিয়া জোটের অর্থই হচ্ছে মিথ্যাচার, তার পাশাপাশি তিনি তৃণমূলের মন্ত্রীদেরও কিন্তু নিশানা করেছেন। তিনি বলেছেন দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আগামী 5 বছরে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, এমনই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার পাশাপাশি তিনি বলেছেন তৃণমূলের মন্ত্রীর বাড়িতে টাকার পাহাড় উদ্ধার হয়েছে, বাংলাকে এখনো অনেক এগিয়ে যেতে হবে। ভারতবর্ষই আমার পরিবার। কোচবিহারে মোদীর সভা এবং সেই সভা থেকেই একাধিক ইস্যুতে একদিকে যেমন নিশানা করেছেন তিনি তৃণমূল কংগ্রেসকে, তার পাশাপাশি তিনি সন্দেশখালী ইস্যুতেও বলেছেন সন্দেশখালীর দোষীরা শাস্তি পাবেনি। আমরা কথা বলবো, ফোন লাইনে রয়েছেন তৃণমূল নেতা শান্তনু সেন। শান্তনুবাবু, আপনাকে স্বাগত জানাই কলকাতা টিভিতে। শান্তনুবাবু, আজ কোচবিহারে যে সভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, সেখান থেকে তিনি একাধিক ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করেছেন এবং তার মধ্যে রয়েছে যে তৃণমূলের মন্ত্রীর বাড়ি থেকে টাকার পাহাড় উদ্ধার হয়েছে। তার পাশাপাশি তিনি বলেছেন দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আগামী 5 বছরে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আপনার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া চাইব। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আপনাদের আবারও জানিয়ে রাখি, কোচবিহারে সভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কোচবিহারের বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক, তার সমর্থনেই সভা
এদিনের সভা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। কিছুক্ষণ আগেই আমরা দেখেছি আজ একই দিনে কোচবিহারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা ছিল এবং সেই সভা থেকে আমরা দেখেছি একাধিক বিষয় তিনিও মন্তব্য করেছেন। তার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর সভার দিকেও আমাদের নজর ছিল। ফোন লাইনে রয়েছেন শান্তনু সেন। শান্তনুবাবু, যে বিষয়টি আপনার কাছে জানতে চাইছিলাম যে কোচবিহারের সভা থেকে একাধিক ইস্যুতে তৃণমূলকে নিশানা করেছেন। তিনি বলেছেন ইন্ডিয়া জোট মানেই হচ্ছে মিথ্যাচার। আপনার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া জানতে চাইব। রাজধর্ম পালন করেন না, তিনি তো সারা দেশের প্রধানমন্ত্রী নন, তিনি হচ্ছেন বিজেপির প্রধানমন্ত্রী। সেই জন্য বিরোধীদের বেছে বেছে টার্গেট করাটাই তার কাজ। তিনি যদি রাজধর্ম পালন করতেন তাহলে সবার আগে তার দলে যাদের বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল কেসের অভিযোগ আছে, যারা ইডি সিবিআই তদন্তে বিচারাধীন ছিল, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা তার সবার আগে নেওয়া উচিত। যে রাজনৈতিক দলটা নিজেরাই আপাতমস্তক দুর্নীতিতে ডুবে আছে, তাদের যদি অন্যের দিকে তারা যদি আঙুল তোলে, আবার আমি বলছি প্রধানমন্ত্রী তো রাজধর্ম পালন করতে পারেন না, তিনি বিজেপির প্রধানমন্ত্রী, সারা দেশের প্রধানমন্ত্রী নন। সেই জন্য তিনি এই ধরনের প্রচার সভা থেকে মিথ্যাচার করতে পারেন। ধন্যবাদ আপনাকে শান্তনুবাবু আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। আপনাদের আবারও জানিয়ে রাখি আজ কোচবিহারে সভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। আগেও আমরা দেখেছি লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশের আগেই রাজ্যে একাধিক সভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আরামবাগ, কৃষ্ণনগর, শিলিগুড়ি থেকে শুরু করে বারাসাত একাধিক সভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশের পর কিন্তু আজ তার প্রথম সভা ছিল রাজ্যে। কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানে সভা ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এবং স্বাভাবিকভাবেই সেই সভা থেকে একাধিক ইস্যুতে তিনি শাসক দলকে নিশানা করেছেন। তার পাশাপাশি ইন্ডিয়া জোটকেও কিন্তু কটাক্ষ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একদিকে যেমন তিনি বলেছেন তৃণমূল মন্ত্রীর বাড়ি থেকে টাকার পাহাড় উদ্ধার হয়েছে, তার পাশাপাশি তার আরো মন্তব্য দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আগামী 5 বছরে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, এমনটাই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সামনেই লোকসভা নির্বাচন এবং সেই লোকসভা নির্বাচনের আগেই উত্তরবঙ্গকে যে যথেষ্টই গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্যের শাসক বিরোধী দুই রাজনৈতিক দলই, তা বোঝাই যাচ্ছে। আজ একই দিনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা ছিল এবং তারপরেই আমরা দেখলাম কোচবিহারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি সভা করেছেন এবং সেই সভা থেকেই একাধিক ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি সন্দেশখালীর দোষীরা শাস্তি পাবে এমনও মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সন্দেশখালীর অভিযুক্তদের বাঁচানো যাবে না, সন্দেশখালীর দোষীরা শাস্তি পাবে। একদিকে যেমন সন্দেশখালী ইস্যু নিয়ে আবারও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গলায় আমরা দেখলাম যে তিনি কিন্তু সুর চড়িয়েছেন, তার পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসকে আরো একাধিক ইস্যুতে কিন্তু নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আমরা কথা বলবো ফোন লাইনে রয়েছেন ফোন লাইনে রয়েছেন সিপিএম নেতা তন্ময় ভট্টাচার্য। তন্ময় বাবু, আপনাকে স্বাগত জানাই কলকাতা টিভিতে। তন্ময় বাবু, আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কোচবিহারে সভা ছিল এবং সেই সভা থেকে তিনি একদিকে যেমন তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করেছেন, তার পাশাপাশি তিনি বলেছেন যে ইন্ডিয়া জোট মানেই মিথ্যাচার। আপনার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া জানতে চাইব। 15 লক্ষ টাকা করে দেবেন, তিনি মিথ্যে কথা বলেননি। যিনি বলেছিলেন বিদেশ থেকে কালো টাকা আনবেন, তিনি মিথ্যাচারিতা করেননি। যিনি বলেছিলেন ভারত এগোচ্ছে, যখন হাঙ্গার ইন্ডেক্সে ভারত 111 নম্বরে গেছে তখনও বলছেন এগিয়েছে, তিনি মিথ্যে কথা বলছেন না। যিনি ভারতবর্ষের বেকারিত্বকে 18 থেকে 25 বছর বয়সের বেকার যুবক যুবতীদেরকে 83% নিয়ে এসেছেন, তিনি মিথ্যাচার করছেন না। যিনি ভারতবর্ষের বৈদেশিক ঋণ 55 লক্ষ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে 173 লক্ষ কোটি টাকা করেছেন, তিনি মিথ্যাচার করছেন না। মিথ্যাচার করছে ইন্ডিয়া জোট। নরেন্দ্র মোদী মানে হচ্ছে পা থেকে মাথা পর্যন্ত মিথ্যে কথা। 10 বছরে একবার যিনি সাংবাদিকের মুখোমুখি হননি, সাংবাদিকদের কোনো প্রশ্নের জবাব দেননি, কোনো প্রশ্নকে করতে দেননি, তার চাইতে পটচারী, তার চাইতে মিথ্যাবাদী কে হতে পারে? ধন্যবাদ আপনাকে তন্ময় বাবু আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। আপনাদের আবারও জানিয়ে রাখি আজ কোচবিহারে সভা ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এবং সেই সভা থেকেই একাধিক ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেসকে
নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ বিষয়ে আমরা কথা বলবো। নিউজ রুমে রয়েছেন আমাদের পলিটিক্যাল এডিটর আশিস চট্টোপাধ্যায়। আশিসদা, আজকে প্রধানমন্ত্রীর সভা ছিল কোচবিহারে এবং সেই সভা থেকে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসকে তো তিনি নিশানা করেইছেন একাধিক ইস্যুতে। তার পাশাপাশি তিনি ইন্ডিয়া জোট নিয়েও কিন্তু কটাক্ষ করেছেন যে ইন্ডিয়া জোট মানেই মিথ্যাচার। লোকসভা নির্বাচনের আবহে এই বিষয়গুলি কতটা তাৎপর্যপূর্ণ? দেখো, আজকে কোচবিহারে প্রথমে মুখ্যমন্ত্রীর সভা হয়েছে এবং সেখানে তিনি তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন বিজেপি সরকার এবং বিজেপির উপরে। তারপরেই একটু পরেই নরেন্দ্র মোদীর সভা হলো এবং সেখানে তিনি উল্টে আক্রমণ চালালেন তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের ওপরে। সেই কথায় যাওয়ার আগে আমি প্রথমে যে কথাটা বলতে চাই যে নির্বাচনী বক্তৃতায় প্রথমবার এত স্পষ্ট করে নরেন্দ্র মোদী বললেন যে এটা সর্বভারতীয় নির্বাচন এবং সর্বভারতীয় যেহেতু নির্বাচন এবং তিনি যেহেতু সবথেকে শক্তিশালী নেতা, সুতরাং সবথেকে শক্তিশালী নেতা, সবথেকে মজবুত সরকার চালিয়েছেন 10 বছর, তার জন্য তাকে ভোট দেওয়া উচিত। অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে যে অনেক অভিযোগ, অনেক অদ্ভুত ধরনের সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপার নিয়ে কথা বলছেন বিরোধীরা, তার জবাবে খুব একটা না গিয়ে যথা কেন নোটবন্দি হয়েছিল, কেন তড়িঘড়ি জিএসটি চালু হয়েছিল, কোথায় গেল বছরে 1 কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি, কোথায় গেল প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে 15 লক্ষ টাকা কালো টাকা উদ্ধার করে ভারতীয় নাগরিকদের অ্যাকাউন্টে 15 লক্ষ টাকা করে দেবার প্রতিশ্রুতি, এসবের মধ্যে তিনি গেলেন না। তিনি বললেন যে সরকার সুস্থায়ী সরকার চালিয়েছে 10 বছর এবং শক্তিশালী নেতা নরেন্দ্র মোদী, নিজের নামই তিনি বলেছেন, বোধহয় 70 বার বলেছেন যে মোদী সরকার সবথেকে শক্তিশালী সরকার, সুতরাং তাকে আপনারা ভোট দিন। পাশাপাশি কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কতগুলো প্রকল্পের উল্লেখ তিনি করেছেন এবং সেই প্রকল্পগুলো যে পশ্চিমবঙ্গে ভালো করে বাস্তবায়িত করছে না বর্তমান সরকার, সেই কথাটাও তিনি বারে বারে তুলেছেন। আপনি সঙ্গে থাকুন, আমাদের ফোন লাইনে ইতিমধ্যে আমরা যোগাযোগ করতে পেরেছি কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্যের সঙ্গে। প্রদীপ বাবু, আপনাকে স্বাগত কলকাতা টিভিতে। প্রদীপ বাবু, আজকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সেই সভা থেকেই তার মন্তব্য যে ইন্ডিয়া জোট মানেই মিথ্যাচার। আপনার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া জানতে চাইব। সব থেকে প্রথম যেটি দরকার সেটা হচ্ছে আয়নাতে নিজের মুখটাই দরকার। নিজের মুখটা যেন নিজে একবার দেখেন, কারণ তিনি যে মিথ্যাচার ক্রমাগত ভারতবর্ষে কোটি কোটি মানুষকে নিয়ে করেই চলেছেন, সেটা কি উনি ভুলে গেছেন? কংগ্রেস মিথ্যাচার করে না, তাহলে দেশটা তৈরি হতো, স্বাধীন হতো না। আজকে তিনি যেভাবে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আমাদের একবার বলেছেন কালো টাকা আমি সব সাদা করে সবারই পকেটে 15 লক্ষ টাকা ঢুকিয়ে দেবো, এখনো বলছেন যে 17 লক্ষ টাকা জোগাড় করব, তারপরে আবার সেই ছোটখাটো বিজনেসম্যানদের আমি বিক্রি করে দেবো। এই ক্রমান্বয়ে উনি মিথ্যার আশা করেই চলেছেন। সুতরাং সকলেই জানেন যে উনি সত্য কথা না বলে সদা মিথ্যা কথা বলবে, এই বাক্যটা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। ধন্যবাদ আপনাকে প্রদীপ বাবু আমাদের জন্য। পাশাপাশি আমরা কথা বলছিলাম, নিউজ রুমে রয়েছেন আমাদের পলিটিক্যাল এডিটর আশিস চট্টোপাধ্যায়। আশিস দা, আপনি যেমনটা বলছিলেন এবং সবথেকে শক্তিশালী সরকার হিসেবে নিজের দাবি সামনে তুলে ধরে তিনি বলেছেন সর্বভারতীয় নির্বাচন যেহেতু, সেই জন্য তাদেরকে ভোট দিতে। পাশাপাশি তিনি কিন্তু সিএ নিয়েও কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন বিরোধীদের অপপ্রচারে কান দেবেন না এবং সবাইকে আমরা নাগরিকত্ব দেব। কিন্তু তিনি সিএ নিয়ে যে প্রশ্নগুলো বিরোধীরা তুলে দিচ্ছে, অর্থাৎ সিএতে দরখাস্ত করা মানেই নিজেকে ভারতের নাগরিক নয় এই ঘোষণা করে দেওয়া এবং তারপরে যদি কারোর আবেদন গৃহীত না হয় তাহলে তার স্ট্যাটাসটা কি হবে, তার পরিস্থিতি কি হবে,
এই ধরনের যে প্রশ্নগুলো বিরোধীরা তুলছেন, যে এত ডকুমেন্ট, যারা এক কাপড়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন তারা এত ডকুমেন্ট কোত্থেকে দেবেন, যে প্রশ্নগুলো বিরোধীরা সিএএ নিয়ে তুলছেন, যে কেন ধর্মের ভিত্তিতে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষে আইন তৈরি করা হবে, কেন মুসলমানদের তার থেকে বাদ দেওয়া হবে, এসব প্রশ্নে তিনি যাননি। তিনি একটা হাতের নাড়ায়, একটা যাকে সুইপিং রিমার্ক বলে, তিনি বলেছেন যে সবাইকে সিএএতে তিনি নাগরিকত্ব দেবেন। অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদী যা বলছেন এবং যা বিধি সরকারিভাবে ঘোষিত হয়েছে, সরকারের যে ডকুমেন্ট, তার মধ্যে কিন্তু ফারাক রয়ে যাচ্ছে বলে অনেক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। তিনি ভ্রষ্টাচার নিয়ে কথা বলেছেন, তিনি বলেছেন রেশন দুর্নীতির কথা, তিনি বলেছেন শিক্ষক দুর্নীতির কথা, এবং তিনি বলেছেন যে তারা আরও করা হবেন সামনের 5 বছরে। যেন মনে হচ্ছে যেন তারা ক্ষমতায় এসেই গেছেন এবং সামনের 5 বছরে আরও করা হবেন এবং আরও শাস্তি তারা দেবেন, তাদেরকে সারা জীবন জেলে থাকতে হবে, এই ধরনের বক্তব্য নরেন্দ্র মোদী বলেছেন এবং তিনি তার হয়ে ভোট চেয়েছেন। একেবারে আশিসদা, অবশ্যই আমাদের সেদিকে নজর থাকবে। আমরা কথা বলছিলাম, আমাদের পলিটিক্যাল এডিটর আশিস চট্টোপাধ্যায় ছিলেন আমাদের সঙ্গে। আপনাদের আবারও জানিয়ে রাখি, আজ কোচবিহারে সভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং লোকসভা নির্বাচনে নির্ঘণ্ট প্রকাশের পর আজ কোচবিহারে প্রথম সভা ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। এ বিষয়ে আমরা আরো বিস্তারিত কথা বলবো। সরাসরি রয়েছেন কোচবিহার থেকে আমাদের প্রতিনিধি অনুপম সাহা। অনুপম, আজ কোচবিহারে সভা ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এবং একাধিক ইস্যুতে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসকে যেমন নিশানা করেছেন, তার পাশাপাশি ইন্ডিয়া জোটকেও কটাক্ষ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার পাশাপাশি আর কোন কোন বিষয় তুলে ধরলেন তিনি আজকের এই সভা থেকে? একদমই, দেখো, প্রথম দফার নির্বাচনে আগামী 19শে এপ্রিল কিন্তু কোচবিহারে লোকসভা ভোট হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই কিন্তু কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে রাজনৈতিক দলগুলো। তো আজকে কিন্তু বিজেপির এই প্রথম হেভিওয়েট নেতৃত্বের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর সভা হলো। তো এই সভা কিন্তু কোচবিহার রাসমেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে কিন্তু বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক এবং মনোজ টিগ্গার সমর্থনে আজকে প্রচার করলেন, জনসভা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তবে প্রায় 35 মিনিট তিনি বক্তব্য রাখলেন। এই বক্তব্যে কিন্তু কোচবিহারের মানুষ তেমনভাবে সন্তুষ্ট হলেন না, এমনটাই মনে হচ্ছে। কারণ কোচবিহার সম্পর্কে সেইভাবে কিন্তু কোনো রকম বক্তব্য তিনি রাখেননি। শুধুমাত্র ট্যুরিজম ছাড়া সেইভাবে কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর 35 মিনিটের বক্তব্যের মধ্যে কোনো কিছু খুঁজে পেল না কোচবিহারের মানুষ। গদধরা যেই সব উন্নয়নের কথা, সেই সব কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তবে সেইভাবে কিন্তু কোচবিহারের যে ঐতিহ্য, কৃষ্টি, কালচার সব নিয়ে কিন্তু সেইভাবে কথা শোনা গেল না নরেন্দ্র মোদীর গলায়। তবে আজকে কিন্তু এই সফর রাজনৈতিক মহলে যথেষ্টই চর্চার বিষয়। কারণ হচ্ছে আজকে একদিকে যেমন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভা ছিল, পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা ছিল। তবে আগামীতে আবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা রয়েছে। তবে আজকের এই রাসমেলার সভা থেকে মূলত এখানে যারা এসছিলেন, যারা বিজেপি ছিলেন, তারা কি নিয়ে গেলেন এখন সেটাই বড় ব্যাপার। কারণ 35 মিনিটের বক্তব্য কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সেইভাবে কোচবিহার বা আলিপুরদুয়ার নিয়ে সেইভাবে কিন্তু কথা বলতে শোনা গেল না। এটা কিন্তু সব থেকে বড় ব্যাপার। তিনি কোচবিহারের লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক এবং আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মনোজ টিগ্গার হয়ে আজকে জনসভা করলেন। কিন্তু এই কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার নিয়ে সেইভাবে কিন্তু তিনি কোনো রকম মন্তব্য করলেন না। গতবার তিনি এসেছিলেন 5 বছর আগে, সেটা বললেন, এবং এখানটায় একটু কোনো সমস্যা হয়েছিল সেই কথা বললেন। কিন্তু এবার কোনো সমস্যা করেননি তৃণমূল কংগ্রেস বা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি তার আভারী, এইসব বললেন। কিন্তু কোচবিহার সম্পর্কে উন্নয়নের যে বার্তা বা 100 দিনের কাজ, রাজ্য সড়ক বা কেন্দ্রীয় যোজনা, সব আয়ুষ্মান ভারতের কথা বললেন। কিন্তু সেইভাবে কিন্তু কোচবিহার নিয়ে যে প্রকল্পগুলো ছিল, নারায়ণী সেনা, তারপরে রাজবংশী উন্নয়নের যে 8ম তফসিল ঘোষণা করা, এইসব বিষয়ে কিন্তু সেইভাবে নরেন্দ্র মোদীকে কিছু বলতে শোনা গেল না। একদম, ধন্যবাদ তোমাকে।
আমাদের সঙ্গে সরাসরি ছিলেন কোচবিহার থেকে আমাদের প্রতিনিধি অনুপম সাহা। আজ কোচবিহারের সভা থেকে একাধিক ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার পাশাপাশি দুর্নীতি ইস্যুতেও গলা চড়িয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি ঠিক কি বলেছেন কোচবিহারের সভা থেকে শোনাবো। शिक्षक भर्ती घोटाले में जो लोग जुड़े हैं ना, उनको बचाना चाहते हैं। आपने भी देखा है कि टीएमसी के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकले हैं। ये सब मिलकर इन लोगों को बचाना चाहते हैं जिन्होंने नौकरी के नाम पर ये मेरे परिवारजनों को धोखा दिया है। ये राशन घोटाले, शिक्षक भर्ती घोटाले में जो लोग जुड़े हैं ना, उनको बचाना चाहते हैं। आपने भी देखा है कि टीएमसी के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकले हैं। ये सब मिलकर इन लोगों को बचाना चाहते हैं जिन्होंने नौकरी के नाम पर ये मेरे परिवारजनों को धोखा दिया है। ये राशन घोटाले, অন্যদিকে কোচবিহারের এই সভা থেকে নরেন্দ্র মোদী তিনি কিন্তু ইন্ডিয়া জোটকেও কটাক্ষ করেছেন। তিনি কি বলেছেন শোনাবো। इंडी गठबंधन अपने आप में झूठ और भ्रम का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहां टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस वाले आपस में लड़ाई करते दिखते हैं, लेकिन दिल्ली में सारे एक साथ रहते हैं, एक ही थाली में खाते हैं। কোচবিহারের এই সভা থেকে রাশন দুর্নীতি, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, সেই দুর্নীতির সঙ্গে যারা জড়িত রয়েছেন সেই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আগামী 5 বছরে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এমনও মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি ঠিক কি বলেছেন শোনাবো। আমি বলি ভ্রষ্টাচার সরাও, তারা বলে भ्रष्टाचारी बचाओ। मैं इन भ्रष्टाचारियों को दो टूक कह रहा हूं, आपकी धमकी से कुछ नहीं होगा। ये मोदी है, भ्रष्टाचारियों को सजा दे करके रहेगा। और बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, आने वाले 5 वर्षों में भ्रष्टाचारियों पर और कड़ी कार्रवाई होगी। চারটে চারদিকে এখন সময় একটা ছোট্ট বিরতির পর ফিরছি আরো খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকুন। ফিল্ম বিরতির পর দেখছেন চারটে চারদিক, সঙ্গে রয়েছে আমি স্বর্ণালী। এই মুহূর্তে যে গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে নজর রাখবো, আপনারা জানেন ইতিমধ্যেই কোচবিহারে সভা করেছেন আজকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং সেই সভা থেকে কিন্তু কোচবিহারের বিজেপি প্রার্থী তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে একাধিক ইস্যুতে নাম না করে কটাক্ষ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ঠিক কি বলেছেন শোনাবো। আর আপনাদের একজন বাবু যার বিরুদ্ধে হাজার হাজার কেস, আমরা দল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। আমাদের দলেও ছিল আপদ, আর বিজেপির আজ হয়েছে সম্পদ। শুধু গুন্ডামি করে বেড়ায়। আর আমি শুনেছি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পুলিশের টুপিও নাকি পড়ে। আমি ভিডিওটা চেয়ে পাঠিয়েছি। 4-5 গাড়ি পুলিশ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কদিন আগে উদয়ন গুহকেও অ্যাটাক করেছিল।
উদয়নের গুহর গাড়িতে অ্যাটাক হয়েছে। আসামের সাথেও কানেকশন, আসাম আমাদের ভাই বোন, কানেকশন থাকাটাকে আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু বাবু আমি একটু বলবো তোমার বিরুদ্ধে কি কি কেস আছে, কত কেস আছে আমি দিয়ে দেবো লোকাল লিডারদের কাছে। আমার কাছে সব নথিবদ্ধ করা আছে। তুমি আজকে নাকি স্বরাষ্ট্র হোম মিনিস্টার, লজ্জা লজ্জা লজ্জা, দেশের লজ্জা, দেশের কলঙ্ক, গণতন্ত্র কলঙ্কিত হয়েছে। কেন আপনাদের এখানে আর রাজবংশী লোক ছিল না? অধ্যায়ের এই কটাক্ষের জবাব দিয়েছেন পাল্টা বিজেপি প্রার্থী নিষেধ প্রামাণিক। তিনি ঠিক কি বলেছেন শোনাবো। সব মিথ্যা মামলা যা দিয়েছে সেটা আমরা নিশ্চিতভাবে এপিডুপিডের মাধ্যমে জানিয়েছি। পিসির কাছে তার ভাইপোই একাই ভালো। কুচবিহারের মতন প্রত্যন্ত জায়গা থেকে উঠে গিয়ে রাজবংশী ঘরের কোনো ছেলে দিল্লিতে গিয়ে সেখানে বসবেন, মোদিজির হাতকে শক্ত করবেন, এটা পিসি মনির সহ্য হয় না। তাই এখানে এসে উল্টো পাল্টা কথা বলে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে। অন্যদিকে এর পাশাপাশি কোচবিহারের এই সভা থেকে উত্তরবঙ্গে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি তৈরি করে দেবে প্রশাসনই। নির্বাচন কমিশনকে টাকা আটকে রাখা নিয়ে প্রশ্ন করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার পাশাপাশি তিনি অনুরোধ করেছেন সেই টাকা দেওয়ার যেন অনুমতি দেওয়া হয়। কি বলেছেন তিনি সভা থেকে শোনাবো। এই যে ক্ষতি হয়েছে ৫,০০০ বাড়ির, আমরাই করে দেব। শুধু ইলেকশন কমিশনের কাছে রিকোয়েস্ট আছে, এটাকে ঝুলিয়ে রাখবেন না। মানুষগুলো রাস্তায় পড়ে আছে, স্কুলে পড়ে আছে, তাদের টাকাটা দিতে পারলে সরকার প্রশাসনের হাত দিয়ে দেবে, তাহলে ওদের বাড়িগুলো হয়ে যাবে। আমরা বাড়িগুলো করে দেব, এটা প্রশাসনের সিদ্ধান্ত। আমি এখন যেহেতু ইলেকশনে আছি, এটা প্রশাসন করবে। কেন আটকে রেখেছেন? কেন আটকে রেখেছেন? তো বিজেপিতে বলছে ১০০ দিনের টাকা দেবে না, দেয়নি। আপনারা শুনলেন কোচবিহারের সভা থেকে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের তাদের বাড়িঘর বানিয়ে দেওয়া হবে এবং সে বিষয়েই কিন্তু এবার নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে অনুমতি চেয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পাশাপাশি সিএএ নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন কোচবিহারের এই সভা থেকে। তিনি ঠিক কি বলেছেন শোনাবো। আমি থাকাকালীন ওদের কোনো ক্ষমতা নেই বাংলার মানুষের গায়ে হাত দেয়া। ভোটের আগে কে কে করে চিল্লাচ্ছে, মনে রাখবেন ক্যাটা হচ্ছে মাথা মাছের আর লেজাটা হচ্ছে এনআরসি। এখন কি বলছে? পুরোহিত লিখে দিলেই হবে। কোন আইনে আছে? মিথ্যে কথা বলার আর মানুষকে বঞ্চিত করার একটা লিমিট থাকা উচিত। পুরোহিতরা পুজো করেন, পুরোহিত কি করে জানবেন? তার বাবা মা বাংলাদেশে, তাদের জন্ম সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে। আর যখনই আপনি নাম লেখালেন সঙ্গে সঙ্গে আপনি বাংলাদেশি হয়ে গেলেন। অর্থাৎ আপনি লক্ষ্মীর ভান্ডার পাবেন না, আপনি কন্যাশ্রী পাবেন না, আপনি ভোট দিতে পারবেন না, আপনার নাগরিক অধিকার থাকবে না, আপনার সরকারি অধিকার থাকবে না। এটা ভালো না খারাপ নিজেরা বুঝে নিন। কোনো কে হবে না, এনআরসি হবে না। নিশ্চিত থাকুন, হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই রাজবংশী থেকে শুরু করে আদিবাসী নিশ্চিন্তে থাকুন। আমি সুখের দিনে কুহু কুহু করে গাই না, আমি দুঃখের দিনে পাশে থাকি।
সভা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সেখান থেকে নির্বাচন কমিশনকে তোপ দেখাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার যেমনটা প্রশ্ন যে রাজ্যে নজরদারি চালাচ্ছে নির্বাচন কমিশন, তাকে কে এই নজরদারি চালাতে বলেছেন, তিনি কি বলেছেন শোনাবো। বলেছেন বাংলা में इलेक्शन कमीशन पूरा नजर रखेगा। अरे আপনি বলেন কি? তার মানে কি আমি ইলেকশন কমিশন তো কিনে নিয়েছেন? বলে দিচ্ছেন রোজ ওকে ট্রান্সফার করো, রোজ ওর বাড়িতে ইনকাম ট্যাক্স পাঠাও, কারে কারে বলে দাও বিজেপি করলে সাদা আর তৃণমূল করলে কালো। বাবা 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 দারুণ। এর পাশাপাশি মালবাজারের সভা থেকে বিজেপিকে আবারও নিশানা দেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি যেমনটা বলেছেন যে বিজেপি স্বার্থ সন্ধানী দল, কি বলেছেন তিনি শোনাবো। আপনাদের একজন বাবু আপনাদের আবারও জানিয়ে রাখি, আজ একদিকে কোচবিহারের মাথাভাঙায় তিনি সভা করেছেন, তার পাশাপাশি কিন্তু মালবাজারে গিয়েও সভা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থাৎ একই দিনে দু জায়গায় সভা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী এবং সেই দুই সভা থেকে কিন্তু বিজেপিকে একাধিক ইস্যুতে নিশানা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মালবাজার থেকে তিনি বলেছেন বিজেপি ধান্দাবাজ রাজনৈতিক দল, এমনই মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এ বিষয়ে আমরা আরো বিস্তারিত জানবো। মালবাজার থেকে সরাসরি রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি কৌস্তব ভৌমিক। কৌস্তব, আমরা জানি যে মুখ্যমন্ত্রী আজ মালবাজারে সভা করেছেন এবং সেখান থেকে অবশ্যই একাধিক ইস্যুতে বিজেপিকে নিশানা করেছেন, তিনি আর কি বলেছেন জানতে চাইব। দেখো স্বর্ণালী, মুখ্যমন্ত্রীর মালবাজারের যে নির্বাচনী জনসভা ছিল সেই জনসভার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি বিজেপিকে আক্রমণ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর যেটা বক্তব্য, এই রাজ্যে যখন কোনো বড়সড় বিপর্যয় হয় তখন দিল্লি থেকে বিজেপির নেতা মন্ত্রীরা কিন্তু আসেন না। মুখ্যমন্ত্রী এমনকি কয়েক বছর আগে ঘটে যাওয়া মালবাজারের যে হরপাবান, সেই হরপাবানের প্রসঙ্গকেও টেনে ধরেছেন। তিনি বলেছেন যে হরপাবানের প্রচুর মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এসেছিলেন। কিছুদিন আগে ময়নাগুড়িতে যে ঝড় হয়েছে সেখানেও মুখ্যমন্ত্রী এসেছেন। তিনি বলেন যে বিজেপি শুধুমাত্র রাজনীতি করার জন্য দিল্লি থেকে এই রাজ্যে আসেন এবং রাজনীতি করে চলে যান, এই রাজ্যের মানুষের জন্য তিনি ভাবেন না। 100 দিনে কাজের টাকা বন্ধ করেছে বিজেপির সরকার বলেও তিনি আক্রমণ করেন। সব থেকে যেটা বড় বিষয়, তিনি জানিয়েছেন যে এতদিন পর্যন্ত সেনাবাহিনী থেকে শুরু করে আধা সেনা, এমনকি আয়কর দপ্তর, এই সকলেই মানে একদম স্বাধীনভাবে কাজ করত। তবে বর্তমান বিজেপি সরকার এদের সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং বিজেপি নিজের ইচ্ছে মতো তাদেরকে ব্যবহার করছে। পাশাপাশি তিনি আরো অভিযোগ করে বলেন যে নির্বাচন কমিশনকেও বিজেপি নিজের মতো করে ব্যবহার করছে। বলা যেতে পারে এই দিনের এই নির্বাচনী যে জনসভা, সেই নির্বাচনী জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারকে এবং নরেন্দ্র মোদীকে মালবাজার থেকে সরাসরি ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি কৌস্তব ভৌমিক। ধন্যবাদ তোমাকে কৌস্তব। 4টে 4 দিক আজ এ পর্যন্তই। দেখতে থাকুন কলকাতা টিভি, রাত দিন 7 দিন।